يا معصر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الطاعات وجعلها محطات لتزكية النفوس وإقالة العثرات. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Amma ba'du. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena bertakwa kepada Allah adalah modal kita, adalah bekal kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Ramadan dan kita hari ini sudah berada di Jumat ketiga di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan bonus dari Allah Subhanahu wa taala di mana segala perbuatan wajib yang diterima oleh Allah dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat, dan setiap perbuatan sunat dinilai sebagai perbuatan wajib, dinilai sebagai sebuah kefarduan. Dan kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang disampaikan dalam hadis qudsi bahwa tidak ada cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dicintai olehnya dibandingkan melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan. Maka di bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana bukan hanya kewajiban dinilai sebagai kewajiban, tapi bahkan perbuatan-perbuatan sunnah dinilai oleh Allah sebagai kewajiban. Maka mari kita gunakan waktu yang tersisa. Ramadan sudah separuhnya sudah pergi, tinggal separuh yang lain. Jangan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih hidup. Maka segala waktu yang sudah Allah anugerahkan kepada kita dari sisa umur kita, khususnya di bulan ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan emas, karena musuh kita yang mengganggu kita selama hidup kita di penjara, tidak diberi kesempatan untuk mengganggu kita, sehingga bulan ini adalah bulan di mana kita bisa leluasa untuk introspeksi diri, leluasa untuk melihat siapa kita ini sebenarnya. Bulan ini adalah bulan di mana hal utama yang menjadi tugas kita sebagai seorang hamba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk beribadah, dan saat ini kita hidup di zaman keterbukaan informasi, internet, media sosial, dan banyak hal lain yang itu mendistraksi kita dari tugas utama kita sebagai hamba Allah. Dan dalam salah satu surat dari Al-Quran yang senantiasa kita baca, biasanya dibaca di awal tarawih, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kepada kalian berlomba-lomba dalam bersaing dalam berbanyak-banyakan. Kata para ulama, alha ini maknanya adalah mengalihkan perhatian untuk mendapatkan hiburan. Hal ini sangat mudah kita jumpai pada diri kita sendiri melalui HP kita, melalui banyak hal, melalui media sosial, melalui internet, kita seringkali membuka HP hanya untuk mendapatkan hiburan, dan hal itu melalaikan kita, mengalihkan perhatian kita dari sesuatu yang seharusnya menjadi fokus utama kita dalam menjalani kehidupan, yaitu menjadi hamba Allah, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Dan yang perlu kita sadari adalah bahwa kewajiban-kewajiban kita kepada Allah ini bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, tapi seluruh aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu bisa berpotensi untuk diniatkan sebagai kewajiban. Misalnya mencari nafkah yang halal. Dalam sebuah riwayat disabdakan oleh Rasulullah SAW, talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal merupakan sebuah kewajiban sesudah kewajiban yang pokok. Itu artinya
ketika kita melakukan bekerja ke kantor, ke pasar, ke sawah atau kemanapun, niat kita adalah untuk mencari rezeki yang halal, maka kita sudah melakukan kewajiban. Dan itu ketika dilakukan di bulan Ramadan dan diterima oleh Allah, maka nilainya menjadi 70 kali lipat. Dan begitu juga semua amal-amal kita yang lain. Semua amal yang kita lakukan, mulai dari tidur, makan, minum, berkumpul bersama keluarga, bersenda gurau dengan teman dan seterusnya, apabila di situ kita menghadirkan niat-niat yang baik, maka itu semua bisa menjadi sesuatu yang bisa kita bawa bekal, kita bisa bawa pulang sebagai bekal nanti ketika kita sudah meninggal. Yang penting dua hal. Pertama, sesuatu yang kita kerjakan itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan yang kedua, kita tinggal menghadirkan niat untuk melaksanakan sesuatu itu sebagai ketaatan kepada Allah, sebagai ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang amat sangat baik bagi kita untuk mendetoks jiwa kita dari berbagai toksik, dari berbagai racun-racun jiwa yang selama ini mengendap di tubuh kita. Maka jangan sampai kita tidak menggunakan kesempatan untuk detoksifikasi rohani ini di bulan Ramadan ini, dan apa yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di bulan-bulan sebelumnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan, alhamdulillahi hamdan kama amar. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min nazaghati syaitani wa tawhimih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih, syahadatan mubarra'atan minasyirki wasyukuki salimah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-makhsusi minar rabbi bikamali qurbihi wa taqdimih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa syar'ahul mutahhar wa tabi'a millatahul qawimah. Amma ba'du, jamaah Jumat sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Sekali lagi khatib mengingatkan diri khatib sendiri untuk selalu mensyukuri nikmat berupa tibanya kita di bulan Ramadan ini dengan memanfaatkannya sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah, dan jagalah kewajiban-kewajiban yang sudah Allah wajibkan kepada kita, karena dengan menjalankan itu, dengan menjaga itu, kita sudah melakukan hal yang paling disukai oleh Allah, menjaga kewajiban-kewajibannya. Dan mari kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bi 'ashra. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar. Wardallahumma an ashabihi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sitta al-mutammimin al-sya'ratil kiram wa an sa'id ashabi nabiyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika wa mannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din waj'al hadzal balada aminan sakha'an rakha'an wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina
واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والعناد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم. اللهم انصر جميع المجاهدين المسلمين المؤمنين على عدوهم على أعدائك وأعدائهم من المشركين الكافرين. اللهم دمر أعداءك إسرائيل وأمريكا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تصنعون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan softnya dan dapatkan salih. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل مخيف ويا شافي كل مريض يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عليم بها وخبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف مما يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت تهلكنا رجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين أن خلقي برضا نفسي زينة عرشي من جهل كلماتي اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وثبتا قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد اللهم كما أنعمت علينا فزد اللهم كما زدت فبارك اللهم كما باركت فأدم اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل الخلق يميل بنا إلى مقصدك ويشكلنا عن طاعتك ويحل بيننا وبين التحكم ومعرفتك الخاصة اللهم وسع لنا أرزاقنا في دنيانا ولا تشكلنا بها نخرنا واجعلها عونا لنا في طلبك وأرنا وجهك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم سلمنا رمضان اللهم بارك لنا في رمضان يا الله في أصيام القيامة على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوان على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي
فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوان على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم